It's crazy how everything comes so on time here. Like on the minute the bus comes on time, on the minute the tube comes on time, on the minute the train comes on time. 혼자 배낭 하나 메고 세계 곳곳을 여행하며 브이로그를 찍어온 독일 여성이 있습니다. 이미 수십 개 나라를 다녀본 그녀에게 웬만한 광경으로는 놀라움을 주기 힘들었어요. 그런데 서울에 도착한 그녀는 단 하루 동안 무려 4번이나 말을 잇지 못하는 순간을 마주하게 됩니다. 늦은 밤 혼자 걷던 거리에서 한 번, 거대한 건물 안에서 또 한 번, 그리고 엘리베이터 앞에서까지 전 세계 시청자들의 댓글창이 똑같은 반응으로 폭발했습니다. 도대체 이 독일 여성이 하루 만에 몇 번이나 놀랄 만큼 서울에서 마주쳤던 것들은 무엇일까요? 특히 그녀가 마지막으로 남긴 한마디는 자기 조국 독일을 두고 직접 비교하며 인정할 수밖에 없었던 말이었습니다. 끝까지 보시면 그 답이 다 나옵니다. 이야기의 주인공은 독일에서 온 여성 인플루언서 리즈예요. 혼자 세계 곳곳을 여행하며 브이로그를 찍는 그녀가 이번엔 서울을 찾았습니다. 밤이 깊어질 무렵 그녀는 혼자 서울의 번화한 거리를 걸으며 카메라에 대고 이렇게 말했습니다. So something that reminds me a lot of Germany is that people walk everywhere. Even if you walk like 1 kilometer, 2 kilometers, I feel like people just walk wherever they want to go. And there are good footpaths everywhere. A lot of people walk. It feels very safe, even walking in the evening. I mean, it's not that late yet. I think it's only like maybe 9 or 10, but still it's very busy. It feels very safe. And a lot of places, they just look so cute. It's almost like it's made for kids, but Koreans just like to have fun. 여기서 핵심이 나옵니다. 혼자 여행하는 여성으로서 밤늦은 시간 낯선 도시의 거리를 걷는다는 건 절대 가볍게 넘길 수 있는 일이 아니에요. 세계 곳곳을 홀로 여행해본 그녀이기에 이런 순간마다 늘 어느 정도의 경계심을 갖고 다녔을 거예요. 그런데 서울의 그 밤거리에서만큼은 두려움이 아니라 오히려 안심을 느꼈다고 말한 거예요. 우리에게는 그냥 늦은 시간까지 사람들이 오가는 익숙한 밤거리 풍경인데 혼자 여행하는 외국인 여성에게는 그 자체가 이 도시를 신뢰하게 만든 결정적인 순간이었던 거죠. 다음 날 그녀는 그 유명한 스타필드 도서관을 찾았어요. 도서관 안으로 들어선 그녀는 입을 다물지 못했습니다. So here from below, basically just a normal library, but I think the magic happens when we walk in here. Ooh, yeah. That is mad. Look how tall the bookshelves are. Ooh, amazing. There are so many books here. I'm just wondering what happens. For example, imagine I wanted that book up there. How do they even get it? And let's take the escalator up here and see all the books from different angles. 거대한 책장이 층층이 쌓여있는 그 압도적인 규모에 세계 곳곳을 다녀본 그녀도 한동안 말을 잇지 못했어요. 저 꼭대기에 있는 책을 어떻게 꺼내는지 궁금해하면서도 그녀는 이 공간 자체가 마치 다른 세계에 온 듯한 느낌을 준다고 표현했습니다. 그리고 그 도서관 한가운데서 사람들이 실제로 앉아서 공부하고 일하는 모습을 보며 자신도 예전에 도서관에서 공부하던 학생이었을 때가 떠올랐다고 했어요. 그때는 자신이 관광객들에게 사진 찍히는 대상이 아니라 그냥 평범한 학생이었는데 지금은 반대로 이 공간을 구경만 하는 관광객이 되어 있다는 사실이 새삼스럽다고 웃으며 말했죠. 그런데 그날 오후 그녀는 이번엔 전혀 다른 종류의 감탄을 하게 됩니다. 헤어숲에 들어서서 엘리베이터를 기다리던 그녀가 버튼을 눌렀다가 다시 한번 신기한 걸 발견했어요. Right, I found a place where I can get a hair treatment and perks of being an influencer. I'm doing a collaboration, so I'm going to take you along. This is something I've only seen in Korea and nowhere else. You can press the button of the elevator and you can unpress it as well. All right, now I'm getting the hair treatment. I just got an analysis of my scalp and now she's treating it the way it's supposed to be. So it's very dry, so now she's doing some treatments. 작은 버튼 하나에 담긴 그 세심한 배려. 잘못 누른 층수를 취소할 수 있다는 이 간단한 기능이 세계 여러 나라를 다녀본 그녀에게는 처음 보는 발견이었던 거예요. 우리에게는 그냥 당연한 엘리베이터 기능일 수 있지만 외국인의 눈에는 사소한 디테일까지 세심하게 신경 쓴 결과물로 다가온 거죠. 이런 작은 배려들이 쌓여서 그녀는 한국이라는 나라 전체에 대한 인상을 조금씩 다시 그려가고 있었던 거예요.
그리고 그날 저녁 헤어숲을 나온 그녀는 버스를 타기 위해 정류장에 섰어요. 표를 어떻게 사야 할지 몰라 헤매던 그녀는 지나가는 사람에게 물어본 뒤 버스에 올랐습니다. 그리고 그 버스 안에서 그녀는 또 한 번 진심 어린 감탄을 쏟아냈어요. It's crazy how everything comes so on time here. Like on the minute, the bus comes on time. On the minute, the tube comes on time. On the minute, the train comes on time. Everything comes very, very punctual. So far, I haven't witnessed a delay. It's very, very impressive. Especially in Germany, we're so used to having a delayed train. It's actually late all the time. Sometimes even like 20 minutes, half an hour late. Everything looks like this. So I don't know where we are. So that's why I'm always asking people where we are. 여기서 진짜 결정타가 나옵니다. 철도 강국이라 불리는 독일 출신의 그녀조차 정작 자기 나라에서는 기차 지연이 당연한 일상이라고 인정한 거예요. 그런데 서울에 와서는 버스도 지하철도 기차도 단 한 번의 지연 없이 정확히 시간을 지킨다는 사실에 그녀는 진심으로 놀랐습니다. 우리에게는 그냥 정시에 오는 당연한 버스와 지하철이에요. 하지만 세계에서 손꼽히는 철도 강국 독일에서 온 그녀에게조차 이 정확함은 진짜 새로운 충격으로 다가왔던 거예요. 유럽에서는 기차 지연이 뉴스거리도 안 될 만큼 흔한 일인데 한국에서는 그런 지연을 단 한 번도 겪어보지 못했다는 사실. 그녀에게는 이게 단순한 편리함을 넘어서 이 나라가 얼마나 정교하게 돌아가고 있는지를 보여주는 증거였던 거예요. 이날 하루 동안 그녀가 마주한 순간들을 되짚어보면 공통점이 하나 있었어요. 화려하거나 대단해 보이는 게 아니라 오히려 아주 사소하고 평범한 순간들이었다는 거예요. 늦은 밤거리를 걷는 것, 엘리베이터 버튼을 누르는 것, 버스를 기다리는 것. 우리에게는 하루에도 몇 번씩 반복되는 그 평범한 순간들 속에서 그녀는 매번 이 나라의 다른 얼굴을 발견하고 있었던 거예요. 밤늦은 거리에서도 느낀 안심, 세계 최대 규모급 도서관 앞에서 터진 감탄, 엘리베이터 버튼 하나에 담긴 세심한 배려, 그리고 독일보다도 더 정확한 대중교통의 정시성까지 우리에게는 너무 익숙해서 지나치는 것들이에요. 그런데 이 모든 게 누군가에게는 여행 내내 계속해서 놀라움을 안겨준 순간들이 됩니다. 그래서 서울은 단순한 여행지가 아니에요. 혼자 온 여성 여행자도 안심하고 걸을 수 있고 철도 강국 독일보다도 정확하게 돌아가는 우리가 자랑스러워할 만한 우리 대한민국이 되어버린 거예요. 지금까지 한류 이슈였습니다. 오늘 이야기가 마음에 남으셨다면 저희 채널을 기억해주세요. 여러분의 댓글은 빠짐없이 읽고 소중히 간직하고 있습니다. 앞으로도 더 흥미로운 시선으로 찾아올게요. 다음 영상에서 뵙겠습니다. 감사합니다.